morning to all. Today, October 11, celebrated as the International Day of Girl Child. Girl child is the sweetest blessing and most beautiful creation of God. The International Day of Girl Child aims to promote girls' empowerment and fulfillment of their human rights. This day is also designated to eliminate the challenges that girls face, including child marriages, poor learning opportunities, violence, and discrimination. The theme of the International Day of Girl Child is Digital Generation, Our Generation. This generation has accelerated digital platform for learning, earning, and connecting. Girl child should use and own digital devices and gain access to tech-related jobs and skills. So, on this special occasion, let us decide to respect and empower our girl child for the betterment of our society. Thank you. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ആൻമേരിയസ്. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ബിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 11, അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനം. പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവിയാണ്. ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. നന്നായി പഠിച്ച് വലുതായി ഒരു ടീച്ചറാകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പെൺകുട്ടികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഖമാരാണ്. ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ പെൺകുഞ്ഞും ലോകത്തിന് അഭിമാനം ആവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബാലികാ ദിനം ആശംസകൾ. Girl is similar to a world without water. A warm and a very cheerful good morning to one and all. Today, October 11th, is observed as the International Day of Girl Child. It was first declared by United Nations and it was celebrated first on October 11, 2012. It was a very special day in the life of a girl because it points out some of the rights that a girl were denied in the past and now she gets. If we goes a lot of years back, we can able to see that girls did not have the right to go to school, get educated, and they have no protection from discrimination. They are only allowed to work in their houses. But nowadays, if we compare, we can see that girls or women are the backbone of a society. They are not at all a liability for the country, whereas they are the asset of the country. If we say about girls, they win in every field because of their hard work, patience, and their courage to win. But if we compare them with boys, girls are not that much masculine, but they have courage in their hands. The great personalities such as Sonia Gandhi, they win their life because they are courageous in their life, and if we know where we are going, we will get that. So I would like to conclude by saying you all a very happy International Day of Girl Child. Thank you. Respected teachers, principal, and my dear friends, I'm Monisha of class 8A going to talk about International Girl Child Day. International Day of a Girl Child is an international observed day declared by United Nations. It is also called the Day of the Girl and International Day of the Girl. October 11, 2012 was the first day of Girl Child. Children are God's most beautiful creation. The extent of the human race depends equally on both. Our extension would not be possible in observe of either of the gender. However, in our country still today, a girl child is regarded as a curse and burn of the family. In many cases, this care through the process of a significant number of people in our country are pretending the extent of the human race and running the image of the Indian lovely. Adoption or a killing girl child have been a common practice in many parts of our country. This has led to an unequal proportion of men and women. This is not a sustainable approach for the human race. Women should be given an equal amount of property like men. They deserve to live, love, and get the opportunities to flourish in life.
They are the source to create life, and hence their extent should be safeguarded by all the members of the society. These are the factors that have led the government to take measure and large campaigns, safeguarding the extent of women in our country. One of the popular campaigns in the Beti Bachao Beti Padhao campaigns which aim in increasing the number of women and educating them. There are groups in institutions and NGOs that have taken the responsibility of saving the girl child and creating awareness about the necessity of women in our society. Respected teachers, principal, and my dear friends, I'm Manisha of class 11B, going to recite a poem for all girls' child. That girl, written by myself. I heard a weeping of a girl. That weeping tells me what she trying to tell. She says she is useless. She says no one see her. Not one want her smile. She looked at me with her pound eye. There was a never an ending to her grief. No one want her to be known, not even achieve. I hold her hand and I said, I'm a girl. She stopped weeping. Then I saw in her eye was the hope to grow a lot. No one can make her less. And I gave a smile and I said, we need to fight bravely, not because we are girls, we are we. I want to tell to every girls to know that your voice can change the whole world. Thank you. Save and respect the girl child because she is the future of our family, country, and our world. Corruption is the enemy of development and of good governance. It must be got rid of. Both the government and the people must become to achieve this national objective. Malala Yousafzai. In some parts of the world, students are going to school. It's their normal life. But in other parts of the world, we are starving for education. It's like a precious gift. It's like a diamond. I said to myself, you must be brave. You must not be afraid of anyone. You are only trying to get an education. You are not committing a crime. La 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 la. മിനുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ നിറങ്ങൾ വിളിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരു വീട്ടും ശ്രീരാഗം മിനുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ നിറങ്ങൾ പിരിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരു വീട്ടും ശ്രീരാഗം ആകാശം കാണാനിഷ്ടം നക്ഷത്രം സുവാരിഷ്ടം കിളികളുമായി വിളിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടം കിളികൾ വാനിഷ്ടം കളിച്ചിരിയുന്നാനിഷ്ടം കഥകൾ കേട്ട് പറയാൻ എന്തെന്തിഷ്ടം എന്തെന്തിഷ്ടം കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ നിറങ്ങൾ പിലിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടും ശ്രീരാഗം മുത്തശ്ശി കഥകൾ പോയി മൂവാണ്ടൻ മാവ് പോയി മുത്തശ്ശി കഥകൾ പോയി മൂവാണ്ടൻ മാവ് പോയി മുറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതായി സ്നേഹം കാണാതായി ബാല്യം ഞങ്ങൾക്കെന്നും നോവും മുള്ളായി വേനൽ പൂവായി ആകാശം കാണാനിഷ്ടം നക്ഷത്രം ചൂടാനിഷ്ടം കിളികളെ മടി വിളിക്കാൻ ഒത്തിരി നൂറിഷ്ടം കിളി പോൽ പാറാനിഷ്ടം കളിച്ചിരി കൂടാനിഷ്ടം കഥകൾ കേട്ടു വളരാൻ എന്തെന്തിഷ്ടം വിതുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ നിറങ്ങൾ പിരിവിടത്തും പൂക്കാലം സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരു മീട്ടും ശ്രീരാഗം തന്നന്ന
തന്നന്ന തനന്ന തന്നന്ന തനന്ന തന 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 തന. മുത്തശ്ശി കഥകൾ പോയി പോയി, മൂവാണ്ടൻ മാവും പോയി പോയി. മുത്തശ്ശി കഥകൾ പോയി, മൂവാണ്ടൻ മാവും പോയി. മുറ്റങ്ങളില്ലാതായി, സ്നേഹം കാണാതായി, ബാല്യം ഞങ്ങൾക്കിന്ന് നോവും മുള്ളായി. വേനൽ പൂവായി, ആകാശം കാണാനിഷ്ടം, നക്ഷത്രം ചൂടാനിഷ്ടം, കിളികളെ മടി വിളിക്കാനൊത്തിരി നൂറിഷ്ടം. കിളി പോൽ പാറാനിഷ്ടം, കളിച്ചിരി കൂടാനിഷ്ടം, കഥകൾ കേട്ടു വളരാൻ എന്തെന്നിഷ്ടം, എന്തെന്നിഷ്ടം. വിതുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സേ, ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ, നിറങ്ങൾ തീ വീഴ്ത്തും പൂക്കാലം, സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരു മീട്ടും ശ്രീരാഗം. അരുതരുത് ക്രൂരത സ്ത്രീയോടരുതരുത്, അവൾ നിന്റെ മകളാണ്, അമ്മയും സോദരി. അരുതരുത് ക്രൂരത സ്ത്രീയോടരുതരുത്, അവൾ നിന്റെ മകളാണ്, അമ്മയും സോദരി. ജീവിതത്തിൻ മഹത്വം നിലയ്ക്കാതെ മൃഗസാമ്യ ചിത്തനായി ജീവിത. നമസ്കാരം. ശ്രീജിത്ത് തൊണ്ടയാടിന്റെ തോൽക്കാത്ത മനസ്സ് എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും ഭാഗം. തോൽക്കാത്ത മനസ്സ്. തോൽപ്പിക്കുവാനെന്റെ ചുറ്റിലായാളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ. തോൽപ്പിക്കുവാനെന്റെ ചുറ്റിലായാളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ.
എന്റെ കണ്ണീരിലായി മഴവില്ലു കാണുവാൻ കാത്തിരിപ്പോരുണ്ടറിയുന്നു ഞാൻ. തോൽപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ചുറ്റിലായ ആളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ. കൂട്ടുകാരെന്നു നടിച്ചെന്റെ കൂടെ കൂട്ടിനായി വന്നവരേറെയാണ്. 30 വെള്ളി കാശിനായി യേശുവെ ഒറ്റുന്ന യൂദാസതിയിലുമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെന്നു നടിച്ചെന്റെ കൂടെ കൂട്ടിനായി വന്നവരേറെയാണ്. 30 വെള്ളി കാശിനായി യേശുവെ ഒറ്റുന്ന യൂദാസതിയിലുമുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെന്നു നടിച്ചെന്റെ കൂടെ കൂട്ടിനായി വന്നവരേറെയാണ്. 30 വെള്ളി കാശിനായി യേശുവെ ഒറ്റുന്ന യൂദാസതിയിലുമുണ്ട്. കൂട്ടായി നിന്നെന്റെ കൂട്ടം പിരിക്കുവാൻ കുത്തിത്തിരിപ്പുമായി കൂടെയുണ്ട്. തോൽപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ചുറ്റിലായ ആളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ. പ്രണയ പുഷ്പത്തിനായി നീട്ടിയ കൈകളിൽ മുൾമുനയാഴ്ത്തി ചിരിച്ചു പോയോൾ എന്റെ സ്വപ്നത്തിനും എൻ ഹൃദയത്തിനും വിലയിട്ടു തൂക്കിയോരേറെയാണ്. പ്രണയ പുഷ്പത്തിനായി നീട്ടിയ കൈകളിൽ മുൾമുനയാഴ്ത്തി ചിരിച്ചു പോയോൾ എന്റെ സ്വപ്നത്തിനും എൻ ഹൃദയത്തിനും വിലയിട്ടു തൂക്കിയോരേറെയാണ്. കൂടെ നടന്നിട്ടു ജീവിത പാതയിൽ ഏകനായി എന്നെ വിട്ടോടിടുന്നു. തോൽപ്പിക്കുവാൻ എന്റെ ചുറ്റിലായ ആളുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും തോൽക്കില്ല ഞാൻ. ഒന്നിച്ചൊരേ ജോലി ചെയ്യുവോരെങ്കിലും കൂടെ നിന്നൊറ്റുവോരേറെയുണ്ട്. എന്റെ തോളേറിയിട്ടുയരേക്കു പോകവേ തലയിൽ ചവിട്ടുവോരേറെയാണ്. ഒന്നിച്ചൊരേ ജോലി ചെയ്യുവോരെങ്കിലും കൂടെ നിന്നൊറ്റുവോരേറെയുണ്ട്. എന്റെ തോളേറിയിട്ടുയരേക്കു പോകവേ തലയിൽ ചവിട്ടുവോരേറെയാണ്. ഒക്ടോബർ 11 ലോക ബാലികാ ദിനമാണ്. പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ലിംഗവിവേചനത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ ദിനം ലോക ബാലികാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 2012 മുതലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നിഷേധിക്കുവാൻ കാരണം ഈ ലിംഗവിവേചനമാണ്. ഒന്നുറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ പോലും മോശക്കാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ശൈശവ വിവാഹം, ബാലവേല, ശാരീരിക പീഡനം ഇവയെല്ലാം അവരുടെ ശൈശവത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 1/4 പെൺകുട്ടികളാണ്. ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാധാരം പെൺകുട്ടികളാണ് എന്ന സത്യം നാം എന്തുകൊണ്ട് മറക്കുന്നു? ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീ പീഡനം എന്തുകൊണ്ട്? ഇതും ചിന്താവിഷയമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ അവസാനിക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനും സമത്വത്തോടെ പോരായ്മകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു നല്ല നാളെയുടെ പ്രത്യാശയോടെ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. അമ്മ, അവനെ ഒന്നിനും സഹായിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും കളിയാ. അവൻ കളിച്ചോട്ടെ മോളെ, അത് സാരമില്ല, അവനൊരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ. അമ്മ, മരുന്ന് കഴിക്കാൻ സമയം എടുക്കട്ടെ?
ഒത്തിരി പണിയുണ്ട്. എനിക്ക് പറ്റില്ല. പ്ലീസ്. പറ്റില്ല, എനിക്ക് കളിക്കണം. എന്തിനാ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ കിട്ടാനാ? അമ്മ ഇതേ നോക്ക്, സ്കൂളിലെ എനിക്കാ ഫസ്റ്റ്. മിടുക്കി. അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാ അമ്മയുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലായത്. അവനെ മുഴുവൻ സമയം കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് മോൾക്ക് ഇത്രയും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ. ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലും മോളിരുന്ന് പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ? അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടും ശ്രീരാഗം. ആകാശം കാണാനിഷ്ടം, നക്ഷത്രം ചൂടാനിഷ്ടം, കിളികളെ മാടി വിളിക്കാൻ ഒത്തിരി നൂറിഷ്ടം. കിളി പോൽ പാറാനിഷ്ടം, കളിച്ചിരി കൂടാനിഷ്ടം, കഥകൾ കേട്ടു വളരാൻ എന്തിന്നിഷ്ടം, എന്തിന്നിഷ്ടം. വിതുമ്പും കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഇനിയും ഒന്ന് വരുമോ? നിറങ്ങൾ പിലിവിടത്തും പൂക്കാലം, സ്വരങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടും ശ്രീരാഗം.